راولپنڈی کے قدیم محلے کی تنگ گلیوں میں جب فجر کی اذان گونجتی تو عفاف کی آنکھیں کسی خواب کی تلاش میں نہیں بلکہ ذمہ داریوں کی بوجھ تلے کھلتی تھیں۔ پرانے مکان کی سیڑھیاں اترتے ہوئے اس کے قدموں کی چاپ میں ایک ایسی تھکن ہوتی تھی جو صرف وہی محسوس کر سکتی تھی۔ کمرے میں کلثوم بیگم کی کھانسی کی آواز بلند ہوئی تو عفاف کے ہاتھ خود بخود پانی کے گلاس اور دوا کی شیشی کی طرف بڑھ گئے۔ یہ اس کا روز کا معمول تھا، ایک ایسی جنگ جو وہ خاموشی سے لڑ رہی تھی۔ امی، آج آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ عفاف نے نرمی سے ان کا مٹھا چومتے ہوئے پوچھا۔ کلثوم بیگم نے دھندلی آنکھوں سے اپنی جوان بیٹی کے زرد چہرے کو دیکھا، جس کی آنکھوں کے گرد ہلکے اس کی بے خواب راتوں کا پتہ دیتے تھے۔ پتر، میں تو ٹھیک ہوں، پر تو خود کو ہلکان کر رہی ہے۔ یہ تین نوکریاں اتنا بوجھ کیسے اٹھائے گی؟ عفاف نے مسکرا کر اپنی ماں کا دوپٹہ سیدھا کیا۔ امی، بوجھ تو تب ہوتا جب میں اکیلی ہوتی، آپ کی دعائیں ساتھ ہیں تو مجھے لگتا ہے میں پورا پہاڑ بھی اٹھا سکتی ہوں۔ عفاف کا پہلا اسٹیشن راولپنڈی کا ایک نجی بینک تھا، جہاں وہ صبح 8 بجے سے دوپہر 2 بجے تک ڈیٹا انٹری کا کام کرتی تھی۔ وہاں کی ایئر کنڈیشننگ والی ٹھنڈک اس کے جسم کو تو سکون دیتی، مگر اس کا ذہن مسلسل حساب کتاب میں مصروف رہتا۔ وہ ہر ماہ اپنی تنخواہ کا 1 روپیہ الگ لفافے میں ڈالتی تھی، جس پر جلی حروف میں لنڈن آپریشن لکھا تھا۔ بینک کے مینیجر سے لے کر ساتھی ملازمین تک سب جانتے تھے کہ یہ لڑکی کسی مشین کی طرح کیوں کام کرتی ہے۔ اسے نہ لنچ بریک کی پرواہ تھی اور نہ ہی گپ شپ کی۔ اس کے لیے ہر منٹ ایک قیمت رکھتا تھا۔ بینک سے نکلتے ہی وہ تپتی ہوئی سڑک پر رکشے کا انتظار کرنے کے بجائے پیدل چلنا شروع کر دیتی تاکہ چند پیسے بچا سکے۔ دوپہر کے 3 بجتے ہی وہ ایک چھوٹے سے کال سینٹر میں پہنچ جاتی، جہاں اسے برطانوی کلائنٹس کے ساتھ بات کرنی ہوتی تھی۔ یہاں کی نوکری اس کے لیے دوہری اہمیت رکھتی تھی، ایک تو اسے اضافی آمدنی ہو رہی تھی اور دوسرا اس کی انگریزی زبان پر گرفت مضبوط ہو رہی تھی، جو اسے معلوم تھا کہ لنڈن میں کام آئے گی۔ ہیڈ فون لگائے وہ جب غیر ملکی لہجے میں بات کرتی تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ لڑکی چند گھنٹے پہلے راولپنڈی کی کسی سڑک پر پسینے میں شرابور پیدل چل رہی تھی۔ شام ڈھلے جب وہ گھر لوٹتی تو اس کا کام ختم نہیں ہوتا تھا۔ رات 8 سے 10 بجے تک وہ پڑوس کے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی۔ اس کی ہمت کی داد پورا محلہ دیتا تھا، مگر عفاف کے دل میں صرف ایک ہی خوف تھا، وقت کا کم ہونا۔ ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ کلثوم بیگم کا آپریشن جلد از جلد ہونا ضروری ہے، ورنہ ان کے دل کے والد جواب دے جائیں گے۔ عفاف کی زندگی اب ایک ایسی دوڑ بن چکی تھی جہاں منزل تو دور تھی، مگر اس کا عزم ہر گزرتے دن کے ساتھ مضبوط ہوتا جا رہا تھا۔ راولپنڈی کی تپتی دوپہر جب شام کے سائے میں ڈھلنے لگی تو عفاف اپنے دوسرے کام سے فارغ ہو کر گھر کی طرف گامزن تھی۔ اس کے سر میں ہلکا سا درد تھا، جو شاید مسلسل کمپیوٹر اسکرین کو دیکھنے اور غیر ملکی کلائنٹس کی آوازیں سننے کا نتیجہ تھا۔ گھر پہنچتے ہی اسے کچن سے پیاز جلنے کی بو آئی۔ وہ تیزی سے اندر لگی تو دیکھا کہ کلثوم بیگم چولہے کے پاس بیٹھی ہانڈی چمچ سے ہلا رہی تھیں اور مسلسل کھاس رہی تھیں۔ امی، آپ کو منع کیا تھا نا کہ چولہے کے پاس مت جایا کریں۔ عفاف نے جلدی سے چولہا بند کیا اور اپنی ماں کو سہارا دے کر صحن میں بچھی چارپائی تک لے آئی۔ کلثوم بیگم نے لمبا سانس لیا اور عفاف کا ہاتھ تھام لیا۔ کب تک پتر، کب تک تو یوں اکیلی پستی رہے گی؟ آج محلے والی سکینہ آئی تھی، اپنے بیٹے ساجد کے لیے تیرا ہاتھ مانگ رہی تھی۔ لڑکا اچھا ہے، برسرے روزگار ہے، تو کہے تو میں ہاں کر دوں۔ عفاف کے چہرے پر ایک لمبی مسکراہٹ پھیل گئی، جس میں تھکن کے باوجود ایک عجیب سی شوخی تھی۔ امی، ساجد بھائی تو خود ابھی ڈھنگ سے سائیکل نہیں چلا پاتے، وہ میرا بوجھ کیا اٹھائیں گے؟ اور آپ کو تو میری شرط معلوم ہے نا؟ کلثوم بیگم نے جھنجھلا کر اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا۔ وہی تیری پاگل پن والی شرط۔ کون سا ایسا گھر ہے جہاں ساس اپنی بہو کی ماں کو بھی ساتھ رکھنے پر راضی ہو جائے؟ لوگ باتیں کریں گے عفاف، کہیں گے کہ بیٹی نے ماں کو جہیز میں ساتھ لے لیا ہے۔ عفاف نے سنجیدگی سے اپنی ماں کی آنکھوں میں دیکھا۔ امی، لوگ تو تب بھی باتیں کرتے تھے جب ابا کے انتقال کے بعد آپ نے سلائی کڑھائی کر کے مجھے پڑھایا تھا، تب کسی نے آ کر ہمارا ہاتھ نہیں تھاما تھا۔ اب جب میری باری ہے تو میں لوگوں کی پرواہ کیوں کروں؟ میری پہلی شرط آپ کا لنڈن میں علاج ہے، اور دوسری یہ کہ میں جہاں رہوں گی آپ میرے سر کا تاج بن کر وہیں رہیں گی۔ اگر کوئی ایسا شہزادہ مل گیا جو ان شرائط پر پورا اترے تو ٹھیک، ورنہ آپ کی یہ عفاف آپ کی خدمت کرتے کرتے ہی بوڑھی ہو جائے گی۔ کلثوم بیگم خاموش ہو گئیں۔ وہ جانتی تھیں کہ ان کی بیٹی جتنی نرم دل ہے، اپنے اصولوں پر اتنی ہی سخت چٹان ہے۔ اسی رات جب عفاف اپنے تیسرے کام یعنی ٹیوشن سے فارغ ہو کر لیٹی تو اسے ایجنٹ کا فون آیا۔ بی بی، آپ کے پاس رقم کم پڑ رہی ہے۔ لندن کے اسپتال نے جو نیا تخمینہ بھیجا ہے وہ پچھلے سے 20% زیادہ ہے۔ اگر اگلے مہینے تک رقم جمع نہ ہوئی تو اپائنٹمنٹ کینسل ہو جائے گی۔ عفاف کا دل جیسے ڈوب گیا۔ اس نے اپنی ڈائری کھولی اور حساب کتاب کرنے لگی۔
उसे अब कुछ ऐसा करना था जो उसकी हिम्मत से भी बड़ा हो, क्योंकि वक्त रेत की तरह उसके हाथों से फिसल रहा था। रावलपिंडी की सड़कों पर रात का अंधेरा छाने लगा था, लेकिन अफाफ के लिए आराम का वक्त अभी कोसों दूर था। एजेंट की कॉल ने उसके अंदर एक बेचैनी भर दी थी। 20% इजाफी रकम का मतलब था कि उसे अपनी मौजूदा थकन को दुगना करना होगा। बैंक, कॉल सेंटर और ट्यूशन के बाद अब उसने एक चौथा रास्ता चुना, एक ऐसी जॉब जो उसे जिस्मानी तौर पर तोड़ सकती थी मगर माली तौर पर उसकी मंजिल के करीब कर सकती थी। उसने एक मारूफ अस्पताल के नाइट शिफ्ट डेस्क पर बतौर रिसेप्शनिस्ट काम करने का फैसला किया, जहां उसे रात 11 से सुबह 4 बजे तक ड्यूटी देनी थी। अफाफ, तू पागल तो नहीं हो गई? उसकी सहेली साइमा ने हैरत से पूछा। 3 घंटे की नींद में तो इंसान जिंदा नहीं रह सकता और तू 4 नौकरियां करेगी? अफाफ ने अपने बैग की जिप बंद करते हुए थके हुए लहजे में मगर मुस्कुराकर जवाब दिया। साइमा, जब सामने माँ की जिंदगी हो तो नींद हराम नहीं, गुनाह लगती है। मुझे बस 6 माह हिम्मत करनी है, फिर हम लंदन की किसी पुरसुकून गली में होंगे। रात के इस पहर अस्पताल का माहौल अजीब होता था। इमरजेंसी में आते हुए जख्मियों की चीखें और तैमारदारों की परेशानी अफाफ को अपनी तकलीफ याद दिलाती थी। वो काउंटर पर बैठी फाइलों का इंदराज करती और साथ साथ अपने मोबाइल पर बरतानवी करेंसी के रेट चेक करती रहती। कभी कभी उसकी आंखें बोझल होने लगतीं तो वो ठंडे पानी से मुंह धोती या कड़वी काफ़ी का एक और कप पी लेती। उसे मालूम था कि अगर वो एक लम्हे के लिए भी गिरी तो उसकी माँ की उम्मीदें टूट जाएंगी। घर में कुलसूम बेगम को शक होने लगा था। अफाफ ने उन्हें बताया था कि कॉल सेंटर वालों ने उसे नाइट प्रोजेक्ट दे दिया है, इसलिए उसे देर हो जाती है। एक रात जब अफाफ सुबह 5 बजे घर पहुंची तो कुलसूम बेगम सहन में जाए नमाज पर बैठी रो रही थी। अफाफ को देखते ही उन्होंने उसे गले लगा लिया। मेरी बच्ची, तू किस मिट्टी की बनी है? तेरा चेहरा हड्डियों का ढांचा बन गया है। मैं नहीं जाती लंदन, मुझे नहीं करवाना इलाज, तू बस मेरे सामने जीती रह। अफाफ ने उनके हाथ चूमे और हंसते हुए बोले, अम्मी, लंदन तो हम जाएंगे और बिजनेस क्लास में जाएंगे। आप बस ये दुआ करें कि ये जो मैं ओवरटाइम कर रही हूँ इसका समर जल्दी मिल जाए। इसी दौरान उसे कॉल सेंटर से एक ईमेल मौसूल हुई कि उसकी कारकर्दगी की बिना पर उसे एक फॉरेन असाइनमेंट के लिए मुंतखब किया गया है, जिसका मुआवजा डॉलरों में होगा। अफाफ की आंखों में चमक आ गई। उसे लगा जैसे अंधेरी सुरंग के आखिरी सिरे पर रोशनी की एक किरण नजर आ गई है। रावलपिंडी के सरकारी दफातरों की गर्द आलूद फाइलें और एजेंटों के झूठे दिलासे अफाफ के सब्र का कड़ा इम्तिहान ले रहे थे। वीज़ा के हुसूल के लिए जहां बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत थी, वहीं बरतानवी हाई कमीशन की सख्त शराइत अफाफ के सामने एक दीवार बनकर खड़ी थी। उसे हर रोज़ लंच ब्रेक में बैंक से भागकर पासपोर्ट ऑफिस और फिर सफारत खाने के चक्कर लगाने पड़ते। तपती धूप में लाइनों में खड़े होकर वो अक्सर निढाल हो जाती, मगर बैग में रखी अपनी माँ की मेडिकल रिपोर्ट्स उसे गिरने नहीं देती थी। बीबी, आपके पासपोर्ट में एड्रेस का मसला है और ये जो बैंक लेटर आप लाई हैं इस पर मोहर वाजे नहीं। वीज़ा ऑफिसर ने सर्द महरी से फाइल वापस करते हुए कहा। अफाफ की आंखों में आंसू तैरने लगे। उसने मिन्नत भरे लहजे में कहा, सर, मेरी माँ की जिंदगी का सवाल है। मैंने दिन रात एक करके ये पैसे जोड़े हैं, प्लीज़ एक बार फिर देख लें। ऑफिसर ने उसे एक बेजान निगाह से देखा और अगला नंबर पुकार दिया। अफाफ खामोशी से फाइल समेटकर बाहर आ गई, जहां रावलपिंडी का शोर उसे चिढ़ाने लगा था। घर पहुंची तो कुलसूम बेगम हमेशा की तरह मुसल्ले पर बैठी थी। अफाफ ने उनके गोद में सर रख दिया और फूट फूट कर रो दी। अम्मी, ऐसा क्यों होता है कि गरीब के लिए सीधा रास्ता भी कठिन बना दिया जाता है? मैंने मेहनत की, पैसे जमा किए, पर ये कागजात मेरा रास्ता रोक रहे हैं। कुलसूम बेगम ने उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए धीमे लहजे में कहा, पुत्र, जब जमीन वाले रास्ते बंद कर दें तो समझ लेना कि आसमान वाला कोई नया रास्ता खोलने वाला है। तू हिम्मत न हार, तेरी नीयत साफ है। उसी रात जब अफाफ कॉल सेंटर में अपने फॉरेन असाइनमेंट पर काम कर रही थी, उसका राब्ता लंदन के एक कोऑर्डिनेटर से हुआ जिसका नाम डेविड था। बातों बातों में जब डेविड को मालूम हुआ कि अफाफ ये सब अपनी माँ के इलाज के लिए कर रही है तो वो दंग रह गया। अफाफ, तुम जैसी मेहनती लड़की मैंने नहीं देखी। मैं लंदन के इस अस्पताल के ट्रस्ट को जानता हूँ। मैं उन्हें तुम्हारा केस रेफर कर सकता हूँ ताकि वीज़ा के लिए वो खुद स्पॉन्सरशिप लेटर भेज दें। अफाफ को लगा जैसे उसके कानों में शहद घुल गया हो। अगले 2 हफ्तों में मुआवजा हो गया। डेविड की मदद से अस्पताल ने बाकायदा दावतनामा भेज दिया जिसने वीज़ा की तमाम रुकावटें दूर कर दीं। जिस दिन अफाफ के हाथ में बरतानवी वीज़ा लगा पासपोर्ट आया, वो सीधी दाता दरबार की तरफ भागी और शुक्राने की नवाफिल अदा किए। अब सिर्फ एक मरहला बाकी था, अपनी जड़ों को छोड़कर एक अनजाने देश की तरफ परवाज करना, जहाँ ना कोई अपना था और ना ही कोई सहारा, सिवाय इस यकीन के कि खुदा उसके साथ है।
راولپنڈی کے اس پرانے محلے میں جیسے ہی یہ خبر پھیلی کہ کلثوم بیگم کی بیٹی اسے ولایت لے جا رہی ہے، باتوں کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا۔ محلے کی عورتیں جو کل تک عفاف کی تھکن پر ترس کھاتی تھیں، اب حیرت اور حسد کے ملے جلے جذبات کے ساتھ ان کے گھر کا چکر لگانے لگی تھیں۔ عفاف خاموشی سے پرانے سوٹ کیس میں اپنی ماں کے گرم کپڑے اور دوائیں پیک کر رہی تھی، جبکہ باہر صحن میں بیٹھی سکینہ آپا اپنی مخصوص عادت کے مطابق طنز کے تیر چلا رہی تھیں۔ ہائے نی کلثوم، تو بڑے قسمت والی نکلی، پر سنا ہے وہاں کے گورے تو بڑے بے مروت ہوتے ہیں، اور سنا یہ بھی ہے کہ وہاں کی ہوا لگتے ہی بیٹیاں مائیں بھول جاتی ہیں۔ سکینہ آپا نے پان کی پیک تھوکتے ہوئے کہا۔ کلثوم بیگم نے مسکرا کر اپنی بیٹی کی طرف دیکھا جو کمرے سے باہر نکل رہی تھی۔ سکینہ، جس بیٹی نے تپتی دھوپ میں میرے لیے اپنی جوانی گھول دی ہو، اسے ولایت کی ہوا کیا بدلے گی؟ وہ تو میری سانسوں کی ضامن بن کر جا رہی ہے۔ عفاف نے سکینہ آپا کے طنز کو ایک مسکراہٹ میں ٹال دیا۔ اس کے پاس ان باتوں کا جواب دینے کے لیے وقت نہیں تھا۔ روانگی سے ایک دن پہلے عفاف اپنے اس چھوٹے سے بینک اور کال سینٹر بھی گئی جہاں اس نے اپنے خون پسینے سے منزل کی بنیاد رکھی تھی۔ اس کے مینیجر نے اسے الوداع کہتے ہوئے ایک چھوٹا سا تحفہ دیا اور کہا، عفاف، تم جیسی لڑکیاں اس ملک کا فخر ہیں، تمہاری ماں کی دعا تمہیں کبھی ناکام نہیں ہونے دے گی۔ عفاف کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اسے احساس ہوا کہ اس جدوجہد میں وہ اکیلی نہیں تھی، بہت سے گمنام ہاتھ اس کی کامیابی کے لیے دعا گو تھے۔ رات کے آخری پہر جب سارا محلہ سو رہا تھا، عفاف نے اپنے گھر کے ایک ایک کونے کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا۔ یہ وہی دیواریں تھیں جنہوں نے اس کی سسکیاں سنی تھیں، اور وہی صحن تھا جہاں اس نے اپنی ماں کی صحت کے لیے مسلح بچھایا تھا۔ اس نے آہستہ سے اپنی ماں کا ہاتھ تھاما۔ امی، کل جب سورج نکلے گا تو ہم ایک نئی دنیا کی طرف اڑ رہے ہوں گے، ڈر تو نہیں لگ رہا؟ کلثوم بیگم نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے بھینچ لیا۔ پتر، جہاں تو ہے وہاں میرا رب ہے، اور جہاں میرا رب ہے وہاں ڈر کیسا؟ اگلی صبح راولپنڈی کی دھول اڑاتی سڑکوں سے گزرتی ہوئی ٹیکسی جب ایئرپورٹ کی طرف مڑی تو عفاف نے پیچھے مڑ کر اپنے شہر کو الوداع کہا۔ اس کے پاس کوئی قیمتی زیور نہیں تھا، کوئی بھاری بینک بیلنس نہیں تھا، صرف ایک پاسپورٹ تھا جس پر امید کی مہر لگی تھی، اور ایک ماں تھی جس کی زندگی کے لیے وہ اپنا سب کچھ داؤ پر لگا چکی تھی۔ جہاز کے رن وے پر دوڑتے ہی عفاف نے آنکھیں موند لیں۔ اسے پتا تھا کہ لندن کا سفر جتنا طویل ہے، اس سے کہیں زیادہ کٹھن اس کی تنہائی ہوگی، مگر اس کا عزم ہمالیہ سے بھی اونچا تھا۔ پاکستان ایئر لائنز کا طیارہ جب رن وے سے فضا کی بلندیوں کی طرف بلند ہوا تو کلثوم بیگم نے زور سے عفاف کا ہاتھ تھام لیا اور آنکھیں موند کر کلمہ شہادت پڑھنے لگیں۔ ان کے لیے یہ محض ایک سفر نہیں تھا، بلکہ ایک معجزہ تھا جس کی قیمت ان کی بیٹی نے اپنے لہو کو پسینہ بنا کر ادا کی تھی۔ جب جہاز بادلوں کے سینے کو چیرتا ہوا آگے بڑھا تو کلثوم بیگم نے ہمت کر کے کھڑکی سے باہر جھانکا۔ عفاف پتر، ذرا دیکھ تو سہی، ہم تو اللہ میاں کے گھر کے بالکل پاس پہنچ گئے ہیں۔ یہ بادل تو ایسے لگ رہے ہیں جیسے روئی کے گالے ہوں۔ کلثوم بیگم کی آواز میں حیرت اور خوف کا ایک عجیب امتزاج تھا۔ عفاف نے ان کا ہاتھ سہلاتے ہوئے مسکرا کر جواب دیا، امی، ابھی تو سفر شروع ہوا ہے۔ ابھی آپ کو لندن کی وہ روشنیاں دکھانی ہیں جن کا ذکر آپ نے بچپن میں مجھے کہانیوں میں سنایا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ایئر ہوسٹس کھانا لے کر آئیں تو کلثوم بیگم نے ٹرے کو بڑے غور سے دیکھا۔ بیٹی، یہ چھری کانٹا کس لیے ہے؟ کیا ہم گھر سے ہاتھ دھو کر نہیں آئے؟ اور یہ بوٹیاں اتنی چھوٹی کیوں ہیں، جیسے چڑیوں کا کھانا ہو؟ انہوں نے دھیمی آواز میں عفاف کے کان میں کہا۔ عفاف نے بمشکل اپنی ہنسی روکی اور انہیں سمجھایا کہ یہاں ایسے ہی کھانا کھایا جاتا ہے۔ کلثوم بیگم نے بڑی احتیاط سے کانٹا پکڑا، مگر جب تکہ بوٹی ان کے ہاتھ سے پھسل کر برابر والے مسافر کی گود میں گری تو ان کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ ہائے نی عفاف، میں نے کہا تھا نا کہ یہ ولایتی طریقے ہمارے بس کے نہیں، اپنے ہاتھ ہی بھلے تھے۔ سفر کے آخری پہر جب پائلٹ نے اعلان کیا کہ ہم ہیتھرو ایئرپورٹ پر اترنے والے ہیں تو کلثوم بیگم کی گھبراہٹ پھر سے بڑھ گئی۔ پتر، سنا ہے وہاں بہت سردی ہوتی ہے، کیا میرے یہ 2 سویٹر کافی ہوں گے اور وہاں کے لوگ ہماری اردو سمجھ لیں گے، یا مجھے بھی تیری طرح زبان دانتوں تلے دبا کر بولنی پڑے گی؟ عفاف نے انہیں تسلی دی، امی، آپ بس میری ماں بن کر رہیں، زبان کا مسئلہ میں حل کر لوں گی۔ جہاز کے دروازے کھلتے ہی جب لندن کی ٹھنڈی اور شفاف ہوا ان کے چہروں سے ٹکرائی تو عفاف کو لگا جیسے برسوں کی تپش ایک لمحے میں ٹھنڈی ہو گئی ہو۔ ایئرپورٹ کی چکا چوند، لمبی راہداریاں اور لوگوں کی تیز رفتار چال دیکھ کر کلثوم بیگم ایک دم رک گئیں۔ وہ حیرت سے ہر چیز کو دیکھ رہی تھی جیسے کسی دوسری دنیا میں آ گئی ہوں۔ امیگریشن کاؤنٹر پر جب آفیسر نے ان کا پاسپورٹ دیکھا اور عفاف سے پوچھا کہ وہ یہاں کیوں آئی ہے تو عفاف نے فخر سے اپنی ماں کی طرف اشارہ کر کے کہا، میں اپنی ماں کی زندگی بچانے آئی ہوں۔
ऑफिसर ने मुस्कुराकर स्टैंप लगाई और कहा, वेलकम टू लंदन। अफाफ के लिए ये महज एक जुमला नहीं था, बल्कि उसकी जिद्दोजहद की पहली बाकायदा जीत थी। लंदन की ठंडी हवाओं के दरमियान एक छोटा सा अपार्टमेंट अफाफ और कुलसूम बेगम का नया ठिकाना था। ये कमरा रावलपिंडी के उनके पुराने सहन से बहुत छोटा था, मगर इसकी खिड़की से नजर आने वाले लाल रंग की बसें और अजनबी चेहरे कुलसूम बेगम के लिए किसी अजायब घर से कम न थे। अफाफ ने सामान सेट करते ही सबसे पहले अपनी माँ को गरम कहवा बनाकर दिया और फिर अस्पताल के कागजात दुरुस्त करने लगी। उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी, मगर मंजिल अब सामने थी। अगली सुबह वो सेंट मैरी अस्पताल पहुंचे, जहां कुलसूम बेगम का पहला बाकायदा मुआयना होना था। अस्पताल की बुलंदोबाला इमारत और वहां की मशीनी खामोशी देखकर कुलसूम बेगम सहमी हुई थीं। अफाफ पुत्र, यहाँ के डॉक्टर तो ऐसे लगते हैं जैसे अभी हमें मोमी मूर्तियां बना देंगे। कोई हंसता क्यों नहीं यहाँ? उन्होंने सरगोशी में पूछा। अफाफ ने उन्हें दिलासा दिया, मगर उसका अपना दिल भी धड़क रहा था। इसी दौरान एक नर्स आई और उन्हें कार्डियक कंसल्टेंट के कमरे की तरफ ले गई। कमरे का दरवाजा खुला तो सामने एक वजीहा नौजवान डॉक्टर बैठा था, जिसकी आंखों में गहरी संजीदगी और चेहरे पर एक मानूस सी चमक थी। उसके नेम प्लेट पर लिखा था, डॉक्टर अयान मलिक। अयान ने सर उठाकर देखा तो उसकी नज़रें अफाफ की थकी हुई मगर पुरअज़्म आंखों से टकराईं। उसे एक लम्हे के लिए लगा जैसे वो इस लड़की को जानता है, शायद इसलिए कि ऐसी ही तड़प उसने बरसों पहले अपने वालिदैन के लिए खुद में देखी थी। तशरीफ़ लाइए बेगम कलसूम, अयान ने खालिस उर्दू में कहा तो कलसूम बेगम के चेहरे पर जैसे बहार आ गई। हाय सदके जाऊं, पुत्र तू तो अपना निकला। मुझे तो डर था कि यहाँ कोई गोरा मेरा दिल निकाल कर कहीं मछलियों को न खिला दे। कलसूम बेगम की इस बात पर अयान के लबों पर एक बेसाख्ता मुस्कुराहट आ गई, जबकि अफाफ शर्मिंदगी से दोहरी हो गई। अयान ने अफाफ की तरफ देखकर धीमे लहजे में कहा, आपने बहुत हिम्मत की है इन्हें यहाँ तक लाने में। मैंने आपकी हिस्ट्री और आपके काम का रिकॉर्ड देखा है, वाकई ऐसी बेटियां कम होती हैं। अफाफ की ज़बान गुंग थी। उसे पहली बार किसी अजनबी की आवाज़ में वो एतराफ़ मिला था जिसकी वो तशना थी। अयान ने फ़ाइल बंद की और कलसूम बेगम का हाथ पकड़कर कहा, खाला भी, आप फिक्र न करें, अब आप मेरे पास हैं, हम आपको बिल्कुल ठीक करके भेजेंगे। उस एक मुलाकात ने अफाफ के दिल से बरसों का बोझ उतार दिया था। उसे महसूस हुआ कि लंदन के इस सर्द शहर में उसे एक ऐसी गर्मजोशी मिल गई है जो उसके सफ़र को आसान बना देगी। लंदन के सेंट मैरी अस्पताल की सफ़ेद और चमकती हुई दीवारें अफाफ के लिए अब अजनबी नहीं रही थीं। कलसूम बेगम के टेस्टों का सिलसिला शुरू हो चुका था और अफाफ हर लम्हा उनके साथ साए की तरह मौजूद रहती। अयान मलिक, जो कि उनका केस लीड कर रहा था, सिर्फ एक डॉक्टर नहीं बल्कि आहिस्ता आहिस्ता उनके दुखों का मदावा बनता जा रहा था। वो रोज़ाना राउंड के दौरान कलसूम बेगम के पास रुकता और उनसे उर्दू में हालचाल पूछता, जिससे कलसूम बेगम को महसूस होता कि वो पराए देश में नहीं बल्कि अपने ही किसी अजीज़ के पास हैं। एक शाम जब अस्पताल में मरीजों का रश कम था और कलसूम बेगम थक कर सो चुकी थीं, अयान ने अफाफ को कैंटीन में कॉफ़ी पीने की दावत दी। अफाफ की आंखों में छाई थकन देखकर अयान ने धीमे लहजे में पूछा, अफाफ, मैंने आपकी प्रोफाइल देखी है, आप बैक वक्त कई शोबों में काम कर रही थीं ताकि ये रकम जमा कर सकें। क्या आपको कभी डर नहीं लगा कि अगर ये सब मुमकिन न हो सका तो क्या होगा? अफाफ ने कॉफ़ी का गर्म कप थामे हुए खिड़की से बाहर बरतानवी बारिश को देखा और कहा, डॉक्टर साहब, जब मंजिल सामने हो और रास्ता सिर्फ मेहनत से कटता हो तो डरने का वक्त ही नहीं मिलता। मेरे पास डरने की अय्याशी के लिए वक्त नहीं था, सिर्फ लड़ने का वक्त था। अयान इसके जवाब पर दंग रह गया। उसे अपनी ज़िंदगी याद आ गई। उसने भी इसी तरह अपने वालिदैन के लिए दिन रात एक किए थे, मगर वो बदकिस्मत था कि वो उन्हें बचा न सका था। उसने अफाफ की तरफ देखकर कहा, आप खुशकिस्मत हैं कि आपकी मेहनत रंग ला रही है। यहाँ बहुत से लोग आते हैं, मगर जो जज्बा मैंने आपकी आंखों में देखा है वो नायाब है। उनके दरमियान एक ऐसी खामोश हमआहंगी पैदा हो रही थी जो लफ्ज़ों की मोहताज नहीं थी। अयान को महसूस हुआ कि वो अफाफ की सिर्फ एक डॉक्टर के तौर पर मदद नहीं करना चाहता, बल्कि उसकी रूह के उस कर्ब को बांटना चाहता था जो वो बरसों से अकेली सहती आई थी। इसी दौरान कुलसूम बेगम की वार्ड से हंसी की आवाज़ आई। अयान और अफाफ अंदर पहुंचे तो देखा कि कुलसूम बेगम एक गोरी नर्स को इशारों से समझा रही थीं कि चाय में चीनी कैसे कम डालते हैं। ओए कड़िए, इतनी चीनी डाल दी है, क्या मुझे मीठा जहर पिलाना है? कुलसूम बेगम की टूटी फूटी अंग्रेजी और पंजाबी का मिक्सचर सुनकर नर्स हक्का बक्का खड़ी थी। अयान ने हंसते हुए मुदाखलत की और नर्स को समझाया। कुलसूम बेगम ने अयान को देखते ही कहा, पुत्र,
یہ گوریاں تو بڑی بھولی ہیں، انہیں تو چائے بنانا بھی نہیں آتی۔ تو ہی بتا، میں ان کے ہاتھ کی پی کر کیسے ٹھیک ہوں گی؟ ایان نے ان کا ہاتھ تھپ تھپایا۔ خالہ بھی، آپ بس آپریشن تک صبر کرے، پھر میں آپ کو اپنے ہاتھ کی چائے پلاؤں گا۔ عفاف نے ایان کی اس اپنائیت کو دیکھا تو اس کے دل میں ایک انوکھی دستک ہوئی، ایک ایسی امید جو علاج سے پرے زندگی کی نئی شروعات کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ باب نہم، دل کی دھڑکن اور ایک انوکھا عہد۔ لندن کی سرد شاموں میں ہسپتال کی کھڑکی سے باہر گرتی ہوئی برف باری ایک عجیب سا سکون پیدا کر رہی تھی۔ ڈاکٹر ایان نے کلثوم بیگم کی فائنل رپورٹس کا جائزہ لینے کے بعد انہیں اگلے ہفتے آپریشن کے لیے شیڈول کر دیا۔ عفاف کے لیے یہ خبر خوشی کے ساتھ ساتھ ایک انجانے خوف کا پیغام بھی لائی تھی۔ وہ کوریڈور میں کھڑی تھی جب ایان اس کے پاس آ کر رکا۔ عفاف، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، آپ کی دعا اور میری مہارت، انشاءاللہ خالہ بھی جلد اپنے پیروں پر کھڑی ہوں گی، ایان نے اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا۔ عفاف نے سر جھکا کر دھیمے سے شکریہ ادا کیا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک فکر اب بھی باقی تھی۔ ایان نے محسوس کیا کہ عفاف کچھ کہنا چاہتی ہیں۔ کچھ پریشانی ہے، آپ مجھ سے شیئر کر سکتی ہیں؟ عفاف نے ایک لمبا سانس لیا اور کہا، ڈاکٹر صاحب، امی اکثر میری شادی کی بات کرتی ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ میں ان کی زندگی میں ہی گھر بسا لوں، لیکن میں نے ان سے ایک عہد کیا ہے، شاید جسے سن کر لوگ مجھے پاگل سمجھیں۔ ایان کی دلچسپی بڑھی، اس نے استفہامیہ نظروں سے دیکھا۔ عفاف نے بات جاری رکھی، میری پہلی شرط تو ان کا علاج تھا جو اب پورا ہو رہا ہے، مگر میری دوسری شرط یہ ہے کہ میں جس سے بھی شادی کروں گی میری ماں ہمیشہ میرے ساتھ رہے گی، وہ کبھی کسی اولڈ ہوم یا تنہائی کا شکار نہیں ہوں گی۔ ہمارے معاشرے میں شاید یہ بات معیوب سمجھی جائے، مگر میرے لیے یہ اٹل ہے۔ ایان ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا۔ اسے اپنی ماں یاد آئی جو آخری وقت میں اس کا ہاتھ تھامے خاموش ہو گئی تھیں، اور وہ اپنے کریئر کی دوڑ میں انہیں وہ وقت نہ دے سکا تھا جس کی وہ حقدار تھیں۔ عفاف کی اس شرط نے ایان کے دل کے کسی سوئے ہوئے کونے کو بیدار کر دیا تھا۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کے سامنے کھڑی یہ لڑکی محض ایک بیٹی نہیں بلکہ وفا کی ایک ایسی تصویر ہے جس کی تلاش اسے برسوں سے تھی۔ یہ پاگل پن نہیں ہے عفاف، یہ وہ ظرف ہے جو آج کل کے انسانوں میں مفقود ہو چکا ہے، ایان نے سنجیدگی سے کہا۔ اس کی نظروں میں عفاف کے لیے احترام کی ایک نئی لہر ابھری تھی۔ اسی وقت وارڈ سے کلثوم بیگم کی آواز آئی، اوئے ایان پتر، ذرا ادھر تو آ، دیکھیے گوری نرس مجھے پھر سے وہ کڑوا پانی پلا رہی ہے، اسے کہہ کے مجھے الائچی والی چائے دے۔ ایان نے ہنستے ہوئے عفاف کی طرف دیکھا اور وارڈ کی طرف بڑھ گیا۔ اسے اب معلوم تھا کہ اسے اپنی زندگی میں کس طرح کا ہمسفر چاہیے، وہ جو رشتوں کی حرمت کو سمجھتا ہو۔ ہسپتال کے آپریشن تھیٹر کے باہر لگی سرخ بتی عفاف کے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ تال میل کھا رہی تھی۔ آج کلثوم بیگم کا وہ آپریشن تھا جس کے لیے عفاف نے راولپنڈی کی سڑکوں پر اپنی جوانی کی دھوپ سینکی تھی۔ تھیٹر کے اندر ڈاکٹر ایان اپنی پوری ٹیم کے ساتھ موجود تھا، مگر اس کے لیے یہ محض ایک سرجری نہیں تھی بلکہ ایک ایسی بیٹی کے مان کی لاج رکھنا تھا جس نے معجزوں پر یقین کرنا سکھایا تھا۔ عفاف کوریڈور کے ایک کونے میں جائے نماز بچھائے ساکت بیٹھی تھی۔ تسبیح کے دانے اس کی انگلیوں کے درمیان تیزی سے گھوم رہے تھے اور لبوں پر مسلسل دعاؤں کا ورد تھا۔ اسے وہ تمام راتیں یاد آ رہی تھیں جب وہ بھوکے پیٹ صرف اس لیے سو جاتی تھی کہ امی کی دوا کے پیسے کم نہ پڑ جائیں۔ وقت جیسے تھم سا گیا تھا۔ 3 گھنٹے گزرنے کے بعد جب تھیٹر کا دروازہ کھلا اور ایان باہر نکلا تو اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھیں، مگر آنکھوں میں ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ عفاف، مبارک ہو، آپریشن کامیاب رہا، ایان نے ماسک ہٹاتے ہوئے دھیمی مگر پر اثر آواز میں کہا۔ عفاف کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے تو وہیں منجمد ہو گئے۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر الفاظ حلق میں پھنس گئے۔ ایان نے آگے بڑھ کر اسے سہارا دیا اور ایک کرسی پر بٹھایا۔ خالہ بھی اب ریکوری وارڈ میں منتقل ہو رہی ہیں، آپ کی محنت ضائع نہیں ہوئی۔ اسی شام جب کلثوم بیگم کو ہوش آیا تو ایان ان کے سرہانے موجود تھا۔ اس نے بڑی محبت سے ان کا ہاتھ تھاما۔ خالہ بھی، اب آپ کا دل بالکل نئے انجن کی طرح چلے گا، اب آپ کو راولپنڈی کی کسی گلی میں سانس لینے میں دقت نہیں ہوگی۔ کلثوم بیگم نے نیم وا آنکھوں سے ایان کو دیکھا اور کمزور آواز میں کہا، پتر، تو نے میری جان نہیں بچائی، تو نے میری عفاف کی زندگی بچا لی ہے۔ میں نے اسے اس دن سے مرتے دیکھا تھا جس دن اس کے باپ کا انتقال ہوا تھا۔ ایان کی آنکھیں نم ہو گئی۔ اس نے پہلی بار عفاف کے سامنے اپنے ماضی کا پردہ اٹھایا۔ خالہ بھی، 2 سال پہلے میں نے بھی اپنی ماں کو اسی طرح بچانے کی کوشش کی تھی۔ میرے پاس پیسہ تھا، ڈگریاں تھیں، لندن کا بہترین ہسپتال تھا، مگر شاید ان کی سانسوں کا رزق ختم ہو چکا تھا۔ میں ان کا ہاتھ تھامے بے بس کھڑا رہا۔ آج آپ کو ٹھیک دیکھ کر مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میری ماں مجھے دعا دے رہی ہے۔
अफाफ जो दरवाजे के पास खड़ी ये बातें सुन रही थी, उसे महसूस हुआ कि आयान की इस मजबूत शख्सियत के पीछे भी एक ऐसा ही जख्मी दिल छुपा है जो अपनों की कमी महसूस करता है। लंदन की उस अजनबी शाम में इन तीनों के दरमियान एक ऐसा रिश्ता उस्तवार हो रहा था जो खून के रिश्तों से ज्यादा गहरा और मुकद्दस था। लंदन की बेरंग सुबह अब अफाफ के लिए उम्मीदों के उजाले में बदल रही थी। कुलसूम बेगम के गालों का बरसों बाद वो सुर्खी लौटी थी जो बीमारी की गर्द तले दब चुकी थी। ऑपरेशन के बाद के उन चंद दिनों में आयान ने अपनी पेशावराना जिम्मेदारियों से बढ़कर उनका ख्याल रखा था। वो कभी उनके लिए पाकिस्तानी दुकान से ढूंढकर इलायची वाली चाय लाता, तो कभी उनके सरहाने बैठकर उनके पिंड की कहानियां सुनता। एक दोपहर जब अफाफ दवाओं की फहरिस्त लेने बाहर गई हुई थी, कुलसूम बेगम ने मौका पाकर आयान का हाथ थाम लिया। पुत्र आयान, एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानेगा? आयान ने मुस्कुराकर उनकी तरफ देखा। खाला भी, आप तो अब मेरी अपनी माँ जैसी हैं, आप जो मर्जी पूछें। कुलसूम बेगम ने एक गहरा सांस लिया। तेरी आंखों में एक ऐसी उदासी है जो सिर्फ अपनों की कमी से आती है। तेरा घर कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वहां कोई इंतजार करने वाला नहीं है ना? आयान एक लम्हे के लिए खामोश हो गया, जैसे किसी ने उसके दिल के बंद जख्म को छू लिया हो। जी खाला भी, 2 साल से इस घर की दीवारें मुझसे बातें करती हैं, बस अस्पताल और काम ही मेरी जिंदगी बन गए हैं। कुलसूम बेगम ने अनोखी दानाई से मुस्कुराते हुए कहा, फिर तुम मेरी अफाफ को देख, इसने भी तो तन्हाई के दुख सहे हैं, पर इसने हार नहीं मानी। वो हीरे जैसी कुड़ी है पुत्र, जो आग में तपकर कुंदन बन गई है। इसी लम्हे अफाफ कमरे में दाखिल हुई तो उसे माहौल में एक अजीब सी संजीदगी महसूस हुई। क्या बातें हो रही हैं? उसने सवालिया नजरों से दोनों को देखा। कुलसूम बेगम ने फौरन बात बदली। कुछ नहीं पुत्र, मैं तो अयान पुत्र को कह रही थी कि यहाँ की डॉक्टरनियाँ इसने छोटे कपड़े क्यों पहनती हैं। कल एक आई थी, मुझे लगा बेचारी के पास कमीज सीने के पैसे नहीं थे, मैंने तो उसे अपना एक दुपट्टा देने की पेशकश भी कर दी थी। अयान की हंसी छूट गई और अफाफ ने शर्मिंदगी से माथा पीट लिया। अम्मी, मैंने आपसे कहा है ना कि ये यहाँ का यूनिफॉर्म है, आप हर किसी को अपना दुपट्टा मत बांटा करें। अयान ने हंसते हुए अफाफ की तरफ देखा, मगर उसकी नज़रों में एक गहरा एतराफ़ और कशिश थी जिसे अफाफ ने पहली बार महसूस किया। उसे लगा जैसे लंदन की इस ठंडी फ़ज़ा में उसकी रूह को वो तपिश मिल रही है जिसकी उसे रावलपिंडी की तन्हा रातों में ज़रूरत थी। अयान के दिल में अफाफ की माँ के साथ रहने वाली शर्त अब एक बोझ नहीं बल्कि एक ऐसी खूबी बनकर उभर रही थी जो उसे अयान के अपने ख्वाबों के करीब ला रही थी। स्टेट मेरी हस्पताल की सफ़ेद दीवारें आज कुलसूम बेगम को इतनी अजनबी नहीं लग रही थीं, क्योंकि उनके पास अब अयान की सूरत में एक ऐसी अपनायत थी जिसने वलायत की सर्दी को मोहब्बत की गर्मजोशी में बदल दिया था। डिस्चार्ज पेपर्स पर दस्तखत हो चुके थे, मगर अफाफ के चेहरे पर एक अनजानी फिक्र लहराई हुई थी। लंदन के महंगे किराए और कुलसूम बेगम के ऑपरेशन के बाद की देखभाल उसके लिए एक नया चैलेंज बनने वाले थे। अफाफ, आपका अपार्टमेंट 3री मंजिल पर है और वहाँ लिफ्ट भी अक्सर ख़राब रहती है। अयान ने स्टेथोस्कोप बैग में रखते हुए बड़ी संजीदगी से कहा। खाला बी को अभी सीढ़ियाँ चढ़ने की बिल्कुल इजाज़त नहीं है। उन्हें एक ऐसे माहौल की ज़रूरत है जहाँ वो ताज़ा हवा में बैठ सकें और कोई उनके पास हमावक्त मौजूद हो। अफाफ ने नज़रें झुका लीं। डॉक्टर साहब, मैं कोशिश करूंगी कि नीचे वाली मंजिल पर कोई जगह मिल जाए, अगरचे यहाँ लंदन में ये इतना आसान नहीं है। आयान ने लम्हे के लिए रुका, फिर उसने वो बात कही जो वो कई दिनों से सोच रहा था। मेरे घर में 3 कमरे खाली पड़े हैं आफाफ, वहाँ एक बड़ा बागीचा भी है और मेरी पुरानी नर्स मरियम भी वहीं रहती है जो खाला बी का ख्याल रख सकती है। आप लोग वहाँ शिफ्ट हो जाएं। आफाफ का सर एकदम ऊपर उठा, उसकी आंखों में हैरत और इनकार की झलक थी। डॉक्टर साहब, ये कैसे मुमकिन है? हम आप पर बोझ नहीं बन सकते। आयान ने मुस्कुराकर कुलसूम बेगम की तरफ देखा जो बड़े गौर से उनकी बातें सुन रही थीं। खाला बी, आप बताएं, क्या आप अपने इस पुत्र के घर नहीं चलेंगी? वहाँ आम का एक पुराना दरख्त भी है, शायद आपको अपना पिंड याद आ जाए। कुलसूम बेगम ने आयान का हाथ थाम लिया। पुत्र, तूने तो मेरे दिल का हाल जान लिया, पर ये अफाफ बड़ी जिद्दी है। इसे लगता है कि दुनिया के सारे बोझ इसी के कंधों पर हैं। अफाफ कुछ कहना चाहती थी, मगर आयान ने उसे खामोश करवा दिया। ये बोझ नहीं है अफाफ, ये एक ज़रूरत है। और वैसे भी मैं अकेला इस बड़े घर में दीवारों से बातें करता हूँ। आपके आने से शायद वहाँ भी जिंदगी लौट आए। जब वो आयान की गाड़ी में बैठकर उसके घर की तरफ रवाना हुए तो कुलसूम बेगम खिड़की से बाहर देखते हुए मुसलसल तबसरे कर रही थी। हाय नी अफाफ, देख तो सही, यहाँ तो कुत्ते भी कोट पहनकर घूम रहे हैं। और ये गोली मैम जो गाड़ी चला रही है, इसे कहो ज़रा आहिस्ता चलाए, कहीं हम लंदन की नहर में ना गिर जाएं। आयान और अफाफ एक दूसरे की तरफ देखकर हंस पड़े। अफाफ को महसूस हुआ कि उसकी ज़िंदगी का कठिन सफ़र अब एक ऐसी मंजिल की तरफ मुड़ रहा है जहाँ उसे अकेले नहीं चलना पड़ेगा। आयान का घर वाकई वैसा ही था जैसा उसने ख्वाबों में देखा था, पुरसुकून, सरसब्ज
اور محبت سے بھرپور۔ ایان کا گھر لندن کے ایک پرسکون مضافاتی علاقے میں واقع تھا، جہاں خاموشی اور نفاست کا راج تھا، لیکن جیسے ہی کلثوم بیگم نے اس چوکھٹ پر قدم رکھا، وہاں کی خاموشی رخصت ہو گئی۔ سفید صوفے، قیمتی قالین اور دیواروں پر لگی تجریدی پینٹنگز، ایبسٹریکٹ پینٹنگز کلثوم بیگم کے لیے کسی عجوبے سے کم نہیں تھیں۔ ہائے نی عفاف، یہ دیوار پر کیا ٹانگا ہوا ہے؟ کسی بچے نے سیاہی گرا دی ہے کیا؟ کلثوم بیگم نے ایان کے ڈرائنگ روم میں لگی ایک مہنگی پینٹنگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ ایان نے ہنستے ہوئے جواب دیا، خالہ بی، یہ آرٹ ہے، اسے سمجھنے کے لیے خاص نظر چاہیے ہوتی ہے۔ کلثوم بیگم نے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ پتر، ایسی نظر سے تو بہتر ہے بندہ اندھا ہی رہے، اس سے اچھا تھا یہاں اللہ میاں کا نام لکھوا کر لگاتے، گھر میں برکت تو ہوتی۔ عفاف شرمندگی اور ہنسی کے درمیان جھول رہی تھی، مگر ایان کے چہرے پر جو سکون تھا وہ اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ایان نے مریم اپنی پرانی نرس اور ہاؤس کیپر کو ہدایت کی کہ خالہ بی کے لیے کمرہ نیچے والی منزل پر ہی تیار کیا جائے تاکہ انہیں سیڑھیاں نہ چڑھنی پڑیں۔ اگلی صبح جب ایان ہسپتال جانے کے لیے تیار ہو کر نیچے آیا تو کچن سے اٹھنے والی خوشبو نے اسے حیران کر دیا۔ وہاں کلثوم بیگم ویل چیئر پر بیٹھی مریم کو ہدایات دے رہی تھیں۔ نیم مریم، اس پیاز کو تھوڑا اور لال کر، اور یہ نمک تو نے ایسے ڈالا ہے جیسے پرندوں کو دانہ ڈال رہی ہو۔ میز پر دیسی گھی کے پراٹھے اور الائچی والی چائے سجی تھی۔ ایان نے برسوں بعد اپنے گھر میں گھر جیسی خوشبو محسوس کی۔ خالہ بی، یہ سب کیا ہے؟ ڈاکٹر نے آپ کو آرام کا کہا تھا، ایان نے کرسی کھینچتے ہوئے کہا۔ کلثوم بیگم نے پیار سے اس کا سر تھپ تھپایا۔ پتر، آرام تو قبر میں کریں گے، تو نے ہمیں چھت دی ہے، کیا میں تجھے ایک پراٹھا بھی نہیں کھلا سکتی؟ اور سن، یہ جو تیری نرس ہے نا، اسے میں نے آدھی پنجابی سکھا دی ہے، اب یہ تھینک یو کی جگہ مہربانی کہتی ہے۔ ایان کی ہنسی چھوٹ گئی۔ عفاف جب کچن میں آئیں تو اس نے دیکھا کہ ایان بڑے شوق سے پراٹھا کھا رہا ہے اور کلثوم بیگم اسے اپنی جوانی کے قصے سنا رہی ہیں۔ عفاف کو محسوس ہوا کہ ایان کی تنہائی آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے۔ ناشتے کے بعد جب ایان جانے لگا تو اس نے عفاف کو ایک طرف بلا کر کہا، عفاف، شکریہ میرے اس بے جان گھر کو زندگی دینے کے لیے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ پراٹھے کی خوشبو اور خالہ بی کی باتیں مجھے اتنا سکون دیں گی۔ عفاف کی نظریں جھک گئیں، مگر اس کے دل میں یہ احساس پختہ ہو گیا کہ ایان صرف اس کی ماں کا ڈاکٹر نہیں بلکہ ان کی زندگی کا ایک لازمی حصہ بنتا جا رہا ہے۔ لندن کے مضافات میں خزاں کے رنگ نمایاں ہو رہے تھے اور ایان کے گھر کے باغیچے میں زرد پتے ایک قالین کی طرح بچھ گئے تھے۔ ایان آج ہسپتال سے جلدی لوٹ آیا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا گلدستہ اور دل میں وہ ہمت تھی جو اس نے مہینوں کی خاموش رفاقت سے کشید کی تھی۔ اس نے دیکھا کہ کلثوم بیگم ویل چیئر پر دھوپ سیکنے کے لیے باغیچے میں بیٹھی ہیں اور عفاف ان کے کندھوں پر شال اوڑھا رہی ہے۔ خالہ بی، آج موسم بہت پیارا ہے، کیا میں آپ کی بیٹی کو تھوڑی دیر کے لیے ادھار لے سکتا ہوں؟ ایان نے مسکراتے ہوئے اجازت چاہی۔ کلثوم بیگم کی پارکھی نظروں نے ایان کے چہرے کی سرخی اور ہاتھوں میں تھامے پھولوں کو بھانپ لیا۔ انہوں نے شرارت سے عفاف کو دیکھا۔ جا پتر، یہ بیچارہ سارا دن ہسپتال میں خون دیکھتا ہے، اسے تھوڑی تازہ ہوا لگنے دے، میں یہاں مریم کے ساتھ اللہ کرتی ہوں۔ ایان اور عفاف باغیچے کے دوسرے کونے میں بنی بینچ پر جا بیٹھے۔ کچھ لمحے خاموشی رہی، پھر ایان نے گہرا سانس لیا۔ عفاف، میں نے اپنی زندگی میں بہت سے ملک گھومے، بڑی ڈگریاں حاصل کیں، مگر سکون ہمیشہ مجھ سے دور رہا۔ آپ کے اور خالہ بی کے آنے سے مجھے احساس ہوا کہ گھر دیواروں سے نہیں، ان لوگوں سے بنتا ہے جو آپ کی روح کو سمجھتے ہیں۔ عفاف نے نظریں جھکا لیں، اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ ایان نے بات جاری رکھی، میں جانتا ہوں آپ کی 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط، خالہ بی کا علاج، وہ اللہ کے فضل سے مکمل ہو چکا ہے۔ رہی دوسری شرط کہ آپ کی ماں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گی۔ عفاف، میں آپ سے یہ وعدہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ مجھے اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو خالہ بھی صرف آپ کی ماں نہیں، میری بھی ماں بن کر اسی گھر میں رہیں گی، میں انہیں کبھی خود سے دور نہیں ہونے دوں گا۔ عفاف کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اس نے راول پنڈی کی ان راتوں کو یاد کیا جب وہ اکیلی چھت پر کھڑی آسمان سے تارے گنتی تھی اور سوچتی تھی کہ کیا کبھی کوئی اسے اس کے بوجھ سمیت قبول کرے گا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے جو ہمارے لیے کیا اس کا بدلہ میں کبھی نہیں اتار سکتی، پر کیا آپ واقعی ایک ایسی لڑکی کو اپنائیں گے جس کا کل اثاثہ صرف اس کی بیمار ماں ہے؟ ایان نے گلدستہ اس کی طرف بڑھایا۔ عفاف، وہی اثاثہ تو آپ کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ جو بیٹی اپنی ماں کے لیے سمندر پار آ سکتی ہے، وہ اپنے گھر کو جنت بنانے کا ہنر بھی جانتی ہے۔ دور بیٹھی کلثوم بیگم نے جب دیکھا کہ عفاف نے پھول پکڑ لیے ہیں تو انہوں نے وہیں سے آواز لگائی،
ओए अयान पुत्र, अब ज्यादा बातें मत कर, शाम की ठंड हो रही है, अंदर आकर चाय पियो और मुझे भी बताओ कि मिठाई कब लानी है। दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े और इस हंसी में लंदन की सर्द हवा का रौब खत्म हो गया। अफाफ को लगा जैसे उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग खत्म हो गई है और एक खूबसूरत सफर का आगाज हुआ है। लंदन के एक मकामी इस्लामिक सेंटर में निकाह की सादा सी तकरीब मुनक्किद हुई। अफाफ ने सफ़ेद रंग का कशीदाकारी वाला जोड़ा पहना था, जिस पर रावलपिंडी की यादें और मुस्तकबल के ख्वाब टांके गए थे। अयान ने अपनी शेरवानी के बटन ठीक करते हुए जब आईने में खुद को देखा तो उसे लगा जैसे बरसों की तन्हाई का कुफल खुल गया है। तकरीब में अयान के चंद गोरी नर्सें और बरतानवी डॉक्टर दोस्त भी शरीक थे। कलसूम बेगम, जो अब व्हील चेयर छोड़कर छड़ी के सहारे चलने लगी थीं, महफिल की जान बनी हुई थीं। उन्होंने सर पर भारी दुपट्टा ओढ़ रखा था और हाथ में तस्बीह पकड़ी हुई थी, मगर उनकी नज़रें हर आने वाले मेहमान का एक्सरे कर रही थीं। अयान का एक दोस्त डॉक्टर स्टीफन, जो खालिस अंग्रेज था, कलसूम बेगम को मुबारकबाद देने करीब आया। उसने झुककर कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू लुक लवली टुडे। कलसूम बेगम ने हक्का बक्का होकर अफाफ की तरफ देखा। नी अफाफ, ये गोरा क्या कह रहा है? कहीं ये मुझसे मेरी छड़ी तो नहीं मांग रहा? अफाफ ने हंसते हुए जवाब दिया, नहीं अम्मी, ये आपकी तारीफ कर रहा है कि आप आज बहुत प्यारी लग रही हैं। कलसूम बेगम ने शर्मा कर अपना दुपट्टा ठीक किया और स्टीसन से मुखातिब हुई। ओए शुक्रिया पुत्र, पर तूने ये जो गले में कुत्ता टाई लटकाया हुआ है, इसे थोड़ा ढीला कर, कहीं तेरा दम ना निकल जाए। बेचारा स्टीफन सिर्फ मुस्कुराकर सर हिलाता रहा, क्योंकि उसे पंजाबी की एक लफ्ज़ भी समझ नहीं आ रही थी। निकाह के बाद जब अयान ने अफाफ के सर पर हाथ रखा और कलसूम बेगम ने इन दोनों के हाथ एक दूसरे के हाथ में दिए, तो पूरे हॉल में सुबहान अल्लाह की आवाज़ें गूंज उठीं। अयान ने आहिस्ता से अफाफ के कान में कहा, अफाफ, आज से आपकी हर जिम्मेदारी मेरी है और खालाबी की हर शरारत मेरा सुकून। खाने की मेज़ पर जब रिवायती बिरयानी और कोरमा सजा तो बरतानवी मेहमानों की हालत देखने वाली थी। डॉक्टर एलिस ने जब मिर्चों वाली बिरयानी का पहला लुकमा लिया तो उसकी आंखों से आंसू निकल आए। कलसूम बेगम ने फौरन अपना पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ाया। हाय ने कुड़िए, लगता है रावलपिंडी की मिर्चें तेरे मैदे में आग लगा गई हैं। थोड़ी दही खा, वरना कल अस्पताल में तेरा ही ऑपरेशन करना पड़ेगा। शाम ढले जब वो घर वापस आए तो अयान ने देखा कि कलसूम बेगम ने घर के सदर दरवाजे पर तेल छिड़ककर सदका दिया और ऊंची आवाज में दुआएं दी। अयान ने मुस्कुराकर अफाफ की तरफ देखा। लगता है लंदन का ये हिस्सा अब बाकायदा लिटिल रावलपिंडी बन चुका है। अफाफ ने शुक्रगुजारी की नज़रों से अपने जीवन साथी को देखा। उसे अपनी दोनों शर्तें एक ही इंसान में पूरी होती नजर आ रही थीं। लंदन की सर्दियां अब अफाफ के लिए ठंडी नहीं रही थीं, क्योंकि अयान की मोहब्बत और कलसूम बेगम की जिंदादिली ने घर के दरो दीवार में एक अनोखी तपिश भर दी थी। शादी के चंद माह बाद ही कलसूम बेगम ने मोहल्ले में अपनी सफारतकारी शुरू कर दी थी। उनका सबसे बड़ा हदफ उनका बरतानवी पड़ोसी मिस्टर जॉनसन था, जो एक रिटायर्ड फौजी था और अपने कुत्ते ब्रूनो के साथ तन्हा रहता था। एक सुबह अयान ने खिड़की से देखा तो दंग रह गया। कलसूम बेगम बाकायदा बाड़ के पास खड़ी मिस्टर जॉनसन को इशारों से समझा रही थी कि उनका कुत्ता बहुत दुबला हो गया है। ओए गोरे पुत्र, इसे थोड़ी सी लस्सी और देसी घी वाली चूरी खिला, ये तो हड्डियों का ढांचा बन गया है, कलसूम बेगम ने पंजाबी में कहा। मिस्टर जॉनसन, जो एक लफ्ज़ नहीं समझ रहा था, सिर्फ मुस्कुराकर यस यस कह रहा था। अफाफ ने हंसते हुए मुदाखलत की। अम्मी, वो बेचारा कुत्ता है, इसे चोरी हजम नहीं होगी। कलसूम बेगम ने मुंह बनाया। जानी, तुझे क्या पता, हमारे पिंड में तो कुत्ते भी भैंस का दूध पीकर पहलवान बन जाते थे। इसी छेड़छाड़ के दौरान एक दिन अफाफ की तबीयत अचानक नासाज हुई। उसे चक्कर आ रहे थे और जी मतला रहा था। अयान, जो कि खुद डॉक्टर था, फौरन समझ गया, मगर उसने खामोशी अख्तियार की ताकि टेस्ट से तस्दीक कर सके। जब रिपोर्ट मस्बत आई तो अयान ने शाम को घर आते ही कलसूम बेगम के पांव छुए और अफाफ की तरफ इशारा किया। खालाबी, मुबारक हो, आपके घर में एक नया मेहमान आने वाला है। अयान की आवाज़ खुशी से भर आई थी। कलसूम बेगम एक लम्हे के लिए साकित हुईं, फिर उन्होंने जोशे मसरत में तस्बीह वहीं छोड़ दी और अफाफ को गले लगा लिया। हाय मेरी बच्ची, अल्लाह ने मेरी सुन ली। अयान पुत्र, अब तो देखना, मैं इस विलायती बच्चे को ऐसा देसी बनाऊंगी कि वो अंग्रेज़ी भूलकर मियाँ मोहम्मद बख्श के कलाम पढ़ेगा। अफाफ की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसे वो वक्त याद आया जब वो रावलपिंडी की सड़कों पर अकेली लड़ रही थी और आज उसके पास एक हमदर्द शौहर, एक सेहतमंद माँ और आने वाली ज़िंदगी की उम्मीद थी। कलसूम बेगम ने उसी वक्त मरियम को बुलाया। नी मरियम, जल्दी से गुड़ वाले चावल चढ़ा, आज पूरे महल्ले में बांटेंगे, चाहे वो मिस्टर जॉनसन खाए या ना खाए। उस रात अयान और अफाफ देर तक जागते रहे। अयान ने अफाफ का हाथ थामकर कहा,
अफ़ाफ़, ये नई ज़िंदगी जो आ रही है, ये आपकी उस जद्दोजहद का इनाम है जो आपने बरसों पहले शुरू की थी। अफ़ाफ़ ने मुस्कुराकर खिड़की से चांद को देखा। उसे लगा जैसे आसमान के तारे भी आज उसकी जीत पर मुस्कुरा रहे हैं। जैसे ही अफ़ाफ़ की उम्मीद से होने की खबर पक्की हुई, कुलसूम बेगम ने पूरे घर का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। अयान, जो खुद लंदन के माने हुए अस्पताल में सीनियर डॉक्टर था, अपनी सास के सामने एक अनाड़ी इंटर्न बनकर रह गया। कुलसूम बेगम ने अफ़ाफ़ के लिए ख़ास मेन्यू तैयार किया, जिसमें पनीरी, गूंद के लड्डू और ज़ाफ़रानी दूध शामिल था। अम्मी, डॉक्टर अयान ने कहा है कि मुझे ज़्यादा चिकनाई से परहेज़ करना चाहिए। अफ़ाफ़ ने किचन में लड्डुओं की थाल देखकर दुहाई दी। कुलसूम बेगम ने माथे पर बल डालकर अयान की तरफ देखा, जो अभी अभी ड्यूटी से लौटा था। ओए अयान पुत्र, ये तेरी किताबें तुझे ये नहीं बताती कि हड्डियों में जान लड्डुओं से आती है, इंजेक्शनों से नहीं? देख इसका रंग कैसा पीला पड़ रहा है, जैसे अभी गश खाकर गिर जाएगी। अयान ने हंसते हुए हथियार डाल दिए। खाला भी, आपकी हिकमत के आगे मेरी MBBS की डिग्री फेल है। आप खिलाएं इसे जो जी चाहे, बस थोड़ी वॉक भी करवा दिया करें। कुलसूम बेगम ने फातिहाना मुस्कुराहट के साथ अफ़ाफ़ को एक बड़ा सा लड्डू पकड़ाया। वॉक तो ये करेगी, पर मेरे साथ। कल से मिस्टर जॉनसन के बागीचे तक का चक्कर लगेगा। अगली सुबह लंदन की सड़क पर एक अजीब नज़ारा था। अफ़ाफ़ आहिस्ता आहिस्ता जल रही थी और कुलसूम बेगम उसके पीछे छड़ी लहराती हुई हिदायत दे रही थी। जब मिस्टर जॉनसन अपने कुत्ते के साथ बाहर निकला तो कुलसूम बेगम ने उसे रोक लिया। ओए गोरे, देख, मेरे घर नवा मेहमान आने वाला है। तू भी दुआ कर, शायद तेरा कुत्ता भी थोड़ा मोटा हो जाए। मिस्टर जॉनसन ने जब बेबी का लफ्ज़ सुना तो वो निहाल हो गया और मुबारकबाद देने लगा। घर में कुलसूम बेगम ने अफ़ाफ़ को ज़मीन पर बैठने और भारी काम करने से सख्ती से मना कर दिया था। यहाँ तक कि अगर अफ़ाफ़ गिलास भी उठाती तो कुलसूम बेगम शोर मचा देती। नी अफ़ाफ़, रहने दे, तू आराम कर, मैं हूं ना, मैं और मरियम सब कर लेंगे। मरियम, जो अब तक आधी पंजाबी सीख चुकी थी, बावर्ची खाने में खड़ी पराठे बेल रही थी और कुलसूम बेगम उसे तड़का लगाने के तरीके सिखा रही थीं। एक रात जब अयान और अफ़ाफ़ तन्हाई में बैठे थे, अफ़ाफ़ ने मुस्कुराकर कहा, अयान, मुझे कभी कभी लगता है कि हमारा बच्चा अंग्रेज़ी से पहले पंजाबी सीखेगा। अयान ने उसका हाथ थामकर जवाब दिया, अफ़ाफ़, ये कुलसूम बेगम की मोहब्बत ही है जिसने इस ठंडे मुल्क में हमें अपनों की कमी महसूस नहीं होने दी। ये बच्चा बहुत खुशकिस्मत होगा जिसे ऐसी देसी दादी मिलेगी। वक्त तेज़ी से गुजर रहा था और अफ़ाफ़ की गोद हरी होने का वक्त करीब आ रहा था। कुलसूम बेगम ने अभी से रावलपिंडी से काला धागा और नज़र वटू मंगवा लिए थे ताकि उनके विलायती पोते को किसी की नज़र न लगे। वो रात लंदन की सर्द तरीन रातों में से एक थी जब अफ़ाफ़ को अस्पताल मुंतकिल करना पड़ा। आयान, जो कि आम तौर पर ऑपरेशन थिएटर में एसाब पर काबू रखने के लिए जाना जाता था, आज अपनी ही बीवी के लिए परेशान कॉरिडोर में टहल रहा था। लेकिन कुलसूम बेगम, वो तो जैसे किसी जंगी महाज की कमांडर बनी हुई थीं। ओए आयान पुत्र, तो अंदर जाकर देख तो सही, ये गोरियां मेरी बच्ची को कहीं डरा ना दें। और सुन, ये काला धागा इसके सरहाने छुपाकर रख देना, नज़र बड़ी बुरी चीज़ है। कुलसूम बेगम ने अस्पताल की सफ़ेद बेंच पर बैठे हुए आयान को हिदायत दी। आयान ने मुस्कुराकर अपनी सास का हाथ थामा। खाला भी, आप फिक्र न करें, लंदन का बेहतरीन स्टाफ वहाँ मौजूद है। चंद घंटों बाद जब वार्ड का दरवाज़ा खुला और नर्स ने एक सफ़ेद कपड़े में लिपटा हुआ नन्हा फरिश्ता अयान के हाथों में दिया तो अयान की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। वो एक बेटा था जिसकी आंखें बिल्कुल अफ़ाफ़ जैसी थीं। जैसे ही अयान ने बच्चे को कुलसूम बेगम की गोद में रखा, उन्होंने फ़ौरन उसके कान में आज़ान दी और फिर अपने दुपट्टे के पल्लू से उसका माथा चूमा। हाय सदके जाऊं, मेरा वलायती शहज़ादा तो बिल्कुल अपने दादा पर गया है, कुलसूम बेगम ने जोशे मसरत में बुलंद आवाज़ में कहा। नर्स ने आकर इशारे से खामोशी, साइलेंस की दरख्वास्त की तो कुलसूम बेगम ने उसे घूर कर देखा। नी कड़िए, खुशी के मौके पर मातम थोड़ी करेंगे, जा सबको बता दे कि रावलपिंडी का शेर आ गया है। अफ़ाफ़ जब होश में आई और उसने अपने पहलू में नन्हे हमज़ा को देखा तो उसे लगा जैसे उसकी बरसों की थकन एक लम्हे में मिट गई हो। आयान ने उसका माथा चुमा और आहिस्ता से कहा, अफ़ाफ़, ये तुम्हारी हिम्मत का इनाम है। कुलसूम बेगम ने फ़ौरन मदाखलत की, हाँ हाँ, इनाम तो है, पर अब इसकी परवरिश मेरी मर्जी से होगी। कोई इसे डब्बे का दूध नहीं पिलाएगा, मैंने तो अभी से पिंड से देसी घी मंगवा लिया है। अस्पताल के हमले के लिए ये एक अनोखा तजर्बा था। कुलसूम बेगम ने नर्सों को ज़बरदस्ती गुड़ वाले चावल खिलाए और उन्हें समझाया कि बच्चे को कैसे पकड़ते हैं। एक गोरी नर्स तो इतनी मुतासिर हुई कि उसने कुलसूम बेगम से नज़र उतारने का तरीका भी सीख लिया। घर वापसी पर मिस्टर जॉनसन ने अपने कुत्ते के गले में नीला रिबन बांधकर इस्तकबाल किया जिस पर लिखा था, वेलकम लिटिल बॉस।
कुलसूम बेगम ने उसे देखकर कहा, देखनी अफ़ाफ, ये गोरा भी अब राह रास्त पर आ रहा है। लंदन का वो घर अब सिर्फ एक इमारत नहीं था, बल्कि कहूं लोरियों और कुलसूम बेगम की मीठी डांट डपट से भरा हुआ एक जीता जागता पाकिस्तान बन चुका था। हमजा अब 1 साल का हो चुका था और पूरे घर में अपनी तोतली जुबान और घुटनों के बल चलने की धमक से रौनक बखेर रहा था। कुलसूम बेगम ने फैसला किया कि सालगिरह पर कोई विलायती केक नहीं कटेगा, बल्कि देग चढ़ेगी और महल्ले के गोरों को देसी ज़ियाफ़त दी जाएगी। नी अफ़ाफ, मिस्टर जॉनसन को ख़ास तौर पर बुलाना, बेचारा कुत्ते के साथ अकेला बैठा रहता है, इसे भी पता चले कि खुशी कैसे मनाई जाती है। कुलसूम बेगम ने रेशमी जोड़ा पहनते हुए हिदायत की। सालगिरह की तकरीब में अयान के डॉक्टर दोस्तों के साथ साथ पूरा महल्ला जमा था। कुलसूम बेगम ने हमजा को छोटा सा कुर्ता शलवार पहनाया और माथे पर बड़ा सा काला टीका लगाया ताकि गोरों की नज़र न लगे। जब केक की जगह सूजी का हलवा पेश किया गया तो सब हैरान रह गए, मगर जब चखा तो उंगलियां चाटते रह गए। अयान ने मुस्कुराकर अफ़ाफ का हाथ थामा। अफ़ाफ, देखो, हमने लंदन को बदल दिया या लंदन ने हमें? अफ़ाफ ने नम आंखों से जवाब दिया, अयान, ये मेरी माँ की दुआ है, जिसने 7 समंदर पार भी हमें अपना घर दे दिया। लंदन की चकाचौंध और आसाइशों ने अफ़ाफ के दिल से कभी रावलपिंडी की उन तंग गलियों की याद नहीं मिटाई थी, जहां उसने भूख और प्यास में अपनी माँ की जिंदगी की भीख मांगी थी। एक शाम जब हमजा सहन में मिस्टर जॉनसन के कुत्ते के साथ खेल रहा था, कुलसूम बेगम ने अचानक एक बात छेड़ दी। पुत्र अयान, अल्लाह ने हमें यहाँ सब कुछ दिया, पर जब मैं टेलीविज़न पर अपने मुल्क के उन बूढ़ों को देखती हूँ जिन्हें उनकी औलादों ने सड़कों पर छोड़ दिया है, तो मेरा दिल कट जाता है। क्या हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते? अयान, जो अब लंदन के एक बड़े अस्पताल का चीफ सर्जन बन चुका था, अपनी सास की इस बात पर खामोश हो गया। उसने अफ़ाफ की तरफ देखा, जिसकी आंखों में वही पुरानी चमक थी जो कभी अपनी माँ को बचाने के लिए हुआ करती थी। अम्मी, मैं भी यही सोच रही थी, अफ़ाफ ने धीमे लहजे में कहा। हम पाकिस्तान में एक ऐसा ओल्ड एज होम बनाना चाहते हैं जहाँ बुजुर्गों को ये महसूस न हो कि वो बोझ हैं, बल्कि उन्हें लगे कि वो अपने घर में हैं। अगले 6 माह अयान और अफ़ाफ के लिए एक नई जद्दोजहद का आगाज़ थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी और अयान के लंदन वाले घर का एक हिस्सा फ़रोख्त करके रावलपिंडी के मुज़ाफ़ात में एक वसी ज़मीन खरीदी। इस मंसूबे का नाम कुलसूम बेगम की फरमाइश पर माँ का घर रखा गया। अयान ने बरतानवी अस्पतालों के मयार को मद्देनज़र रखते हुए वहाँ एक जदीद डिस्पेंसरी और फिजियोथेरेपी सेंटर का नक्शा तैयार किया, जबकि आफाफ ने इस बात को यकीनी बनाया कि हर कमरा हवादार हो और वहाँ एक बड़ा सा सहन हो जहाँ बुजुर्ग बैठकर धूप सेंक सकें और बातें कर सकें। जब तामीराती काम शुरू हुआ तो कुलसूम बेगम रोज़ाना लंदन से वीडियो कॉल के जरिए ठेकेदार को हिदायत देती, ओए मिस्त्री, दीवारें इतनी ऊंची न रखना कि बाहर का नज़ारा ही छुप जाए, और हाँ, सहन में नीम और जामन के दरख्त ज़रूर लगाना, बुजुर्गों को छाँव और फल दोनों मिलने चाहिए। उनकी ये दूर दराज की निगरानी अक्सर मुज़हिका खेज सूरत हाल इख्तियार कर लेती जब वो किसी मजदूर को काम चोरी करते देखकर लंदन से ही पंजाबी में डांटना शुरू कर देती। ये सिर्फ एक इमारत नहीं थी, बल्कि इन तीनों की रूह का हिस्सा थी जो अब अपने वतन की मिट्टी को लौट रहा था। 3 साल बाद जब माँ का घर मुकम्मल हुआ तो पूरा खानदान पाकिस्तान पहुंचा। रावलपिंडी की वही तपती सड़कें थीं, वही शोर था, मगर इस बार आफाफ के पास वीज़ा की टेंशन थी और ना ही पैसों की कमी। इफ्तिताह के दिन जब पहले 20 बुजुर्गों को वहां लाया गया तो मंजर निहायत जज्बाती था। ये वो लोग थे जिन्हें मुआशरे ने धुतकार दिया था। किसी का बेटा उसे स्टेशन पर छोड़ गया था तो किसी की बहू ने उसे घर से निकाल दिया था। कुलसूम बेगम ने व्हीलचेयर छोड़ दी थी और अब वो छड़ी के सहारे एक एक बुजुर्ग के पास जाकर उनका हाल पूछ रही थी। आओ बहन, फिक्र ना कर, यहाँ कोई तुझे बोझ नहीं समझेगा, यहाँ हम सब एक ही कश्ती के सवार हैं। उन्होंने किचन का चार्ज खुद संभाल लिया और बावर्चियों को देसी घी के पराठे और दाल गोश्त बनाने के वो तरीके सिखाए जो उन्होंने रावलपिंडी की तंग गलियों में सीखे थे। हमजा, जो अब 5 साल का हो चुका था, उन बुजुर्गों के लिए किसी खिलौने से कम नहीं था। वो अंग्रेजी लहजे में जब बाबा जी या दादी अम्मा कहता तो उनके मुरझाए हुए चेहरों पर बहार आ जाती। अयान ने वहाँ एक फ्री मेडिकल कैंप लगाया जहाँ वो खुद हर हफ्ते मरीजों का मुआयना करता। एक ज़ईफ आदमी जिसकी आंखें सफ़ेद हो चुकी थीं ने अयान का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, मैंने सुना था कि फरिश्ते आसमान पर रहते हैं, पर आज तुम लोगों को देखकर लगता है कि वो ज़मीन पर भी घूमते हैं। आफाफ उस वक्त दूर खड़ी अपने बचपन के घर की तरफ देख रही थी जो अब एक याद बन चुका था। उसे एहसास हुआ कि असल कामयाबी लंदन के अस्पतालों में नौकरी करना या पाउंड्स कमाना नहीं था, बल्कि असल कामयाबी उन बूढ़ी आंखों में उम्मीद की शमर रोशन करना था जो बुझने के करीब थीं। कुलसूम बेगम की हिस्से मज़ा वहाँ भी बरकरार थी। जब एक बूढ़े बाबा जी ने शिकायत की
کہ سالن میں مرچیں کم ہیں تو کلثوم بیگم نے فوراً جواب دیا، بابا جی اگر زیادہ مرچیں کھائیں گے تو لندن سے لایا ہوا ایان پتر آپ کا میدا ٹھیک کرتے کرتے تھک جائے گا، تھوڑا صبر کریں اور چٹنی سے کام چلائیں۔ اب زندگی کا نیا رخ متعین ہو چکا تھا۔ ایان اور عفاف نے اپنا شیڈول اس طرح ترتیب دیا کہ وہ سال کے 6 ماہ پاکستان میں ماں کا گھر کی دیکھ بھال کرتے اور باقی 6 ماہ لندن میں اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں پوری کرتے۔ لندن کا وہ گھر اب صرف ایک رہائش گاہ نہیں تھی، بلکہ وہاں بھی کلثوم بیگم نے ایک چھوٹا سا پاکستان بسا رکھا تھا۔ مسٹر جانسن اب ان کا بہترین دوست بن چکا تھا اور اکثر شام کو ان کے باغیچے میں بیٹھ کر کلثوم بیگم سے اردو کے الفاظ سیکھتا۔ ایک خوشگوار شام جب وہ سب لندن کے اپنے خوبصورت باغیچے میں بیٹھے تھے، کلثوم بیگم نے سب کو خاموشی سے دیکھا۔ حمزہ اب اسکول جانے لگا تھا اور اس کی اردو اور انگریزی دونوں ہی بہترین ہو چکی تھیں۔ کلثوم بیگم نے ایان کا ہاتھ تھاما اور کہا، پتر آج میرا دل بہت ہلکا ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کو تپتے سورج میں کام کرتے دیکھا تھا اور آج میں اسے دوسروں کی زندگیوں میں ٹھنڈک بانٹتے دیکھ رہی ہوں۔ میرا سفر اب پورا ہوا ہے۔ عفاف نے اپنی ماں کا سر اپنے کندھے پر رکھا اور آسمان کی طرف دیکھا۔ اسے وہ وقت یاد آیا جب اس کے پاس کرائے کے پیسے نہیں تھے، جب اسے ویزا آفیسر نے جھڑک دیا تھا اور جب وہ لندن کی سڑکوں پر پہلی بار اتری تھی تو اسے لگا تھا کہ وہ اکیلی ہے۔ مگر آج اس کے پاس ایک ایسا ہمدرد شوہر تھا جس نے اس کے بوجھ کو اپنا سمجھا، ایک ایسا بیٹا تھا جو ان کی روایات کا امین تھا، اور ایک ایسی ماں تھی جس کی دعا نے اسے فرش سے عرش تک پہنچا دیا۔ لندن کی ٹھنڈی ہوا اب انہیں پرائی نہیں لگتی تھی، کیونکہ اس میں ان کے وطن کی خوشبو رچ بس گئی تھی۔ ایان نے مسکرا کر عفاف کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، عفاف تم نے مجھ سے کہا تھا کہ تم جہاں رہو گی تمہاری ماں تمہارے ساتھ رہے گی۔ آج تم نے یہ ثابت کر دیا کہ جس کے سر پر ماں کی دعا ہو اس کے لیے پورا جہان ایک گھر بن جاتا ہے۔ کہانی کا اختتام ایک ایسی مسکراہٹ پر ہوا جو صرف وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جنہوں نے مشکلوں کو ہمت سے جیتا ہو۔ ماں کا گھر اب صرف راولپنڈی میں نہیں تھا، بلکہ وہ جہاں بھی تھے وہیں ایک خوبصورت گھر تھا۔